నమస్తే, నా పేరు తరణి. ఏపీ టుడే న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా యువతకు వరాలు కురిపించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. వచ్చే ఏడాదిలో 1,00,00,000 మందికి ఏఐ నైపుణ్య శిక్షణ అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు వెల్లడి. వ్యవస్థను పూర్తి పారదర్శకం, సురక్షితం, విశ్వసనీయంగా ప్రభుత్వం తీర్చిదిద్దుతున్న రాష్ట్రపతి. జాతీయ భద్రతా విషయంలో ప్రభుత్వం, సమాజం ఏకమై సాగాలని పిలుపునిచ్చిన ద్రౌపది ముర్ము. మన చేతిలో జాతీయ జెండా ఉండాలి, మన గుండెల్లో దేశం కోసం బలమైన అజెండా ఉండాలి. ఇండిపెండెన్స్ డే వేడుకలో ప్రజలకు పిలుపునిచ్చిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. ఏపీలో ఉత్సాహంగా జెండా పండుగ. జాతీయ జెండాను ఎగురవేసిన ప్రజా ప్రతినిధులు, ఆటపాటలతో అలరించిన విద్యార్థులు, మైమరిపించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, భారత్ ను అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మార్చడంలో యువతే ప్రధాన శక్తి అని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్పష్టం చేశారు. స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోట నుండి ప్రసంగించిన ప్రధాని మోడీ యువతకు పలు వరాలు కురిపించారు. వచ్చే ఏడాదిలో 1,00,00,000 మంది యువతకు కృత్రిమ మేధ నైపుణ్య శిక్షణ అందించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని ప్రకటించారు. ఏ రంగంలో ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించే సామర్థ్యాన్ని భారత్ యువతకు కల్పించడమే లక్ష్యమని చెప్పారు. దేశంలో యువత ఆధారంగా పారిశ్రామిక రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని మోదీ అన్నారు. ప్రస్తుతం దేశంలో 2.5 లక్షలకు పైగా స్టార్టప్లు పనిచేస్తున్నాయని తెలిపారు. యువ పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తున్నారని చెప్పారు. యువత కలలతో ముందుకు వస్తే వనరుల కొరత లేకుండా ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని అన్నారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం 1,00,000 కోట్ల నిధిని ప్రకటించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. యువతను సాంకేతికత ఆవిష్కరణల వైపు మరింతగా తీసుకెళ్లేందుకు ప్రభుత్వం నిరంతరం పనిచేస్తుందని మోడీ చెప్పారు. ఇటీవల భారత్ లో ఏఐ సదస్సు నిర్వహించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వచ్చే ఏడాదిలో 1,00,00,000 మంది యువతకు ఏఐ నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు ప్రకటించారు. ఏఐ రంగంలో ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించే స్థాయికి భారత్ యువతను తీర్చిదిద్దడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యమని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है। हर हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। हर घर तिरंगा, भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सन 47 में अनंत संभावनाओं के साथ कोटि कोटि भुजाओं के सामर्थ्य के साथ हमारा देश आजाद हुआ। देश की आकांक्षाएं उड़ानें भर रही थी, लेकिन चुनौतियां उससे भी कुछ ज्यादा थी।
the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our Annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sportspersons, craft persons and artists, visionary intellectuals, diligent members of the workforce in private and public sectors, people's representatives devoted to serving them, officials in the judicial system, dutiful civil servants, big and small investors contributing to our economy, selfless social workers, and all Safai Mitra who are frontline workers of the Swachhata Abhiyan are all playing an important role in the nation's progress. Numerous citizens engaged in various other activities, and every citizen who faithfully discharges the fundamental duties enshrined in our Constitution are active partners in our nation building process. I wholeheartedly appreciate each one of them. I especially commend the devotion of our soldiers in the three armed forces, armed police forces, and all police personnel for their unwavering dedication to duty. I also praise the Indian diaspora and the officials serving in our embassies who enhance India's prestige and honor on the global stage. My dear fellow citizens, we are moving ahead towards building Viksit Bharat by the centenary year of our independence in 2047. Guided by the spirit of Antyodaya, it is our resolve to ensure that the fruits of development reach every individual. Embracing our rich heritage and the ideals of the freedom movement, we march ahead on the path of modern development. The Vedavakya, Vayam Rashtre Jagroyamo, inspire us to always remain ready to serve the nation. During our freedom struggle, people with diverse ideologies were united by one common goal, India's independence. During the Swadeshi movement, the song Vande Mataram became a song of the masses. Countless Indians plunged themselves into our freedom struggle under the leadership of the father of the nation, Mahatma Gandhi. Babasaheb Dr. Bhimrao Ambedkar embodied the highest ideals of social reforms and patriotism. I humbly bow to all those great sons and daughters of Bharat Mata whose ideals guided our country to its freedom and its progress thereafter. Today, on the 14th of August, we observe Vibhajan Vibhishika Smriti Divas. We solemnly remember those lakhs of Indians who lost their lives in the violence resulting from the partition, or were forced to endure the tragedy of displacement. Lakhs of people had to become refugees due to communal violence and endure the horrors of partition. Yet, they did not give up their identity. At the time of our independence, along with the grave consequences of partition, was the extraordinary challenge of unifying more than 550 princely states with a newly independent India. Sardar Patel put an end to the system of kingdoms and integrated the princely states into our independent democracy. On behalf of a grateful nation, I pay my respectful tributes to the sacred memory of the sculptor of the unity of modern India, Lauha Purush Sardar Vallabhbhai Patel. My dear fellow citizens, the Constitution framed by the people of India rests on the foundation of people's participation. The spirit of public participation has always been inherent in the people of our country, which is the cradle of democracy. With renewed vigor, our fellow citizens are promoting the same tradition of people's participation.
National campaigns are being implemented through active participation of the people. This is an inspiring achievement of our democracy. Equality of status and of opportunity, along with the dignity of the individual, are among the cherished ideals of our Constitution. Today, people from ordinary backgrounds are making extraordinary contributions in many fields. This strengthens my belief that in today's Bharat, everyone can dream big and also realize such dreams. Our Constitution clearly lays down the responsibilities of the executive, the legislature, and the judiciary. Giving voice to the aspirations of the people is the duty of their representatives in the legislature. The executive is responsible for implementing policies that serve the interest of the nation and its people. It is the duty of every person associated with the judicial system to ensure that no one is deprived of justice due to lack of resources. మన చేతిలో జాతీయ జెండా ఉండాలి, మన గుండెల్లో దేశం కోసం బలమైన అజెండా ఉండాలి అని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. రాజధాని అమరావతిలోని రాయపుడి పరేడ్ మైదానంలో తొలిసారిగా నిర్వహించిన 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు సీఎం హాజరై జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. స్టీల్ యాక్సెస్ రోడ్డు మీదుగా సీఎం కాన్వాయ్ తో పాటు బుల్లెట్ ఎస్కాట్ వేదిక వద్దకు చేరుకుంది. డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా ఇతర ఉన్నత అధికారులు సీఎం కు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేసిన చంద్రబాబు వందనం సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ స్వాతంత్ర సమరంలో తెలుగు నేల కూడా తనదైన ముద్ర వేసిందన్నారు. 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలతో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వారందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఎందరో మహానీయుల త్యాగాలు, పోరాటాల ఫలితంగానే మనకు స్వాతంత్రం లభించిందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. దేశ భవిష్యత్తును మరింత గొప్పగా నిర్మించడమే వారి త్యాగాలకు నిజమైన నివాళి అని అన్నారు. స్వాతంత్రం దేశానికి హక్కులు, గుర్తింపు, గౌరవాన్ని తీసుకొచ్చిందని చెప్పారు. నా దేశం నా బాధ్యత అనే భావనతో ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు సాగాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు. దేశం నాకు ఏం చేసిందని కాకుండా దేశానికి నేను ఏం చేయగలనని ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాలని కోరారు. 2042 నాటికి వికసిత్ భారత్, స్వర్ణాంధ్ర సాధన లక్ష్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. भारत माता की जय। भारत माता की। భారతీయులకు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వారికి నా హృదయపూర్వక స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మనందరం జాతీయ జెండా కింద నిలబడ్డాం. ఈ జాతీయ జెండా మన స్వాతంత్రానికి ప్రతీక, మన ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతిబింబం, మన ఐక్యతకు చిహ్నం, మన భవిష్యత్తుకు మార్గదర్శకం. 90 ఏళ్ల పోరాట ఫలమే స్వాతంత్రం. మనకు స్వాతంత్రం తేలిగ్గా రాలేదు, ఒక్క రోజులో రాలేదు, ఒక్కరి పోరాటంతో రాలేదు. ఎన్నో దశాబ్దాల పోరాటం, ఎన్నో తరాల ఉద్యమం, ఎందరో మహనీయుల బలిదానం, ఎందరో అమరవీరుల ప్రాణత్యాగం మనకు స్వాతంత్రాన్ని అందించాయి. మహాత్మా గాంధీ అహింసను ఆయుధంగా మార్చారు. సుభాష్ చంద్రబోస్ ధైర్యాన్ని, దేశభక్తికి ప్రతీక చేశారు. భగత్ సింగ్ తన ప్రాణాన్ని దేశం కోసం అర్పించి యువతలో విప్లవ స్ఫూర్తిని రగిలించారు. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ దేశాన్ని ఐక్యం చేశారు. అంబేద్కర్ మనకు రాజ్యాంగాన్ని అందించారు. తెలుగు నేల కూడా స్వాతంత్ర సమరంలో తనదైన ముద్ర వేసింది. అల్లూరి సీతారామరాజు పోరాటం, పెంగళి వెంకయ్య రూపొందించిన జాతీయ జెండా మన తెలుగు నేలకు గర్వకారణం. 80 ఏళ్ల కింద మన పెద్దలు ఒక స్వప్నం చూశారు. అది
స్వేచ్ఛా భారతదేశం దానిని సాధించి మనకిచ్చారు. వాళ్ళ మన కోసం పోరాడారు, త్యాగాలు చేశారు. ఇప్పుడు మన వంతు వచ్చింది. స్వాతంత్రం వచ్చి 100 ఏళ్లు పూర్తయ్యే 2047 నాటికి దేశాన్ని, రాష్ట్రాన్ని నెంబర్ 1 చేయాలనే సంకల్పంతో పనిచేద్దాం అనే నేను సంకల్పం. ఈ దేశం మనకు హక్కులు ఇచ్చింది, గుర్తింపు తెచ్చింది, గౌరవం తీసుకొచ్చింది. దేశానికి మనం ఏం చేయాలనేది ఆలోచించాలి. దీనికోసమే నా దేశం, నా బాధ్యతని ముందుకు సాగాలి. మన చేతిలో జాతీయ జెండా ఉండాలి. మన గుండెల్లో బలమైన అజెండా ఉండాలి. అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి వచ్చే 20 ఏళ్ల అనునిత్యం పనిచేస్తామని సంకల్పం తీసుకోవాలి. ఈ దేశానికి మనం ఏమి ఇవ్వగలమని ఆలోచించడమే అనే నేను సంకల్పం. మనం ఏ పని చేసినా దేశ భవిష్యత్తు దృష్టిలో పెట్టుకుని సమాజ హితం కోసం పనిచేయాలి. విద్యార్థి తన నైపుణ్యంతో ఆవిష్కరణలు సాధించాలి. రైతు ప్రకృతి సాగుతో ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని, భూసారాన్ని కాపాడాలి. ఉద్యోగి అంకిత భావంతో పనిచేసి సమాజం పట్ల బాధ్యత నెరవేర్చాలి. మహిళ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుని సాధికారత సాధించాలి. ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ వ్యక్తిగత జీవితంలో విజయం సాధించడం కూడా దేశ నిర్మాణంలో భాగమే. కాకినాడ పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో నిర్వహించిన స్వాతంత్ర దినోత్సవం కార్యక్రమంలో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొని జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఒక తరం స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడితే ఒక తరం స్వాతంత్రాన్ని కాపాడింది అన్నారు. బలమైన సమర్థ దేశంగా ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించే దిశగా భారత్ అడుగులు వేస్తుందన్నారు. వికసిత్ భారత్ సంకల్పంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ తనదైన పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సమన్వయంతో అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు సాగుతున్నామని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు, ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు తదితరులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. విశాఖ జిల్లా పెందుర్తి నియోజకవర్గం పంతలోని సబ్బవరం మండల కేంద్రంలో ఎన్డీఏ కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు, మహిళలు, విద్యార్థులు భారీ ఎత్తున హర్ఘర్ తిరంగా ర్యాలీ నిర్వహించారు. సుమారు 5,000 మంది కూటమి శ్రేణులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్న ఈ ర్యాలీ సబ్బవరంలో ఉత్సాహంగా జరిగింది. భారత మాతకు జై అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల రమేష్ బాబు గారు, ఏపీ ఆయిల్ ఫెడ్ చైర్మన్, టీడీపీ నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ గండి బాబ్జీ, బీజేపీ నాయకులు చొక్కాకుల వెంకట్రావు, టీడీపీ యువనేత గండి వంశీ సహా పలువురు కూటమి ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల రమేష్ బాబు స్వచ్ఛ సంకల్ప ప్రతిజ్ఞ చేసి పారిశుద్ధ్య పరిరక్షణ పట్ల తన అభిమతాన్ని వెల్లడించారు. అలాగే విద్యార్థులు, నాయకులు కూడా భరతమాత రక్షణ గురించి ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ, 2024లో అధికారంలోకి వచ్చిన ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయకత్వంలోని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నేతృత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేస్తుందని వెల్లడించారు. రాష్ట్రానికి భారీ ఎత్తున పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చి యువతకు ఉపాధి కల్పిస్తోందని తెలియజేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో కేంద్రంలోని ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భోగాపురం విమానాశ్రయం, స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ, ఎస్ఎల్ఆర్ స్టీల్ సహా వందలాది కంపెనీలను తీసుకొచ్చిందని వివరించారు. పెద్దలు, సోదర సమానులు, తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ గండి బాబ్జీ గారికి, బీజేపీ నాయకులు చొక్కాకుల వెంకట్రావు గారికి, గండి వంశీ గారికి, 3 మండలాల నుంచి ఇచ్చేసిన 3 పార్టీల నాయకులు, అలాగే పెందుర్తి వార్డుల నుంచి ఇచ్చేసిన వార్డు నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఉత్సాహాన్ని నింపిన స్కూల్స్, కాలేజీ యాజమాన్యాలకి, పిల్లలకి అందరికీ పేరు పేరున రేపు జరగబోయే 80వ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మరి 80 సంవత్సరాలు ప్రతి ఆగస్టు 15th కూడా మనం బ్రహ్మాండంగా జెండా పండుగ అని చెప్పి
త్యాగాలు చేసిన మన పెద్దలను గుర్తుకు చేసుకుంటూ మీ అడుగుజాడల్లో నడుస్తాం, మీరు చూపించిన మార్గంలో మేము పయనిస్తాం, మీరు ఇచ్చిన స్వతంత్రాన్ని, మీరు చేసిన త్యాగాలని మర్చిపోకుండా ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ పోనటం మనకు ఆనవాయితీగా వస్తున్నది. మరి మన కూటమి ప్రభుత్వం కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఇంకా మరింత వన్నె తెచ్చే విధంగా స్వతంత్ర సమర యోధుల్ని గౌరవించుకోవటమే కాకుండా బోర్డర్లో ఉన్న సైన్యాన్ని కూడా, త్రిరాధిపతులు అందరినీ కూడా గౌరవించుకుంటూ వారి త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటూ దేశాన్ని కాపాడుకునే విధంలో ఎవ్వరికీ కూడా మనశ్శాంతిగా నిద్రపోయే విధంగా అందరినీ కాపాడుకుంటూ వెళ్తున్న మన బీజేపీ ప్రభుత్వం అండదండలతో ఈ రాష్ట్రంలో 2024 తర్వాత ఏర్పడిన కూటమి ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారి నేతృత్వంలో బీజేపీ ఆశీస్సులతో అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను నిర్వర్తిస్తా ఉన్నాం. మనం కూడా విజన్ 2047 అని పెట్టుకుని కేంద్రం కానీ రాష్ట్రం కానీ భావితరాలకి, మన బిడ్డలకు కానీ వారి బిడ్డలకు కానీ నాణ్యమైన విలువైన జీవితాన్ని ఇవ్వాలన్న ఒక సంకల్పంతో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. మేమందరం కూడా అనునిత్యం తెలుగుదేశం కానీ, బీజేపీ కానీ, జనసేన కానీ, ఇక్కడ దానికి నాయకత్వం ఇస్తున్న మేమందరం కూడా అనునిత్యం ప్రజలకు మన్నన పొందాలి, ప్రజలకి నాణ్యమైన జీవితాన్ని ఇవ్వాలని అనునిత్యం కూడా కష్టపడతా ఉన్నాం. ఈ 2 సంవత్సరాల్లోనే అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాం, అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ముందుకు పోతా ఉన్నాయి. ఫార్మా కంపెనీస్ కానీ, ఎయిర్పోర్ట్లు కానీ, పోర్టులు కానీ, ఐటీ సెక్టర్లు కానీ, రోడ్లు కానీ, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు కానీ, మరి ఇది అది కాకుండా పంచాయతీ రాజులో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు కానీ, ఐటీ రంగంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు కానీ తీసుకొచ్చిన ఘనత ఈ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని. మీకు భరోసా ఇస్తా ఉన్నాం. రాబోయే రోజుల్లో 2 సంవత్సరాలు తిరిగేసరికి విశాఖపట్నంలో వస్తున్న పరిశ్రమల వల్ల ప్రతి చదువుకున్న యువకుడికి, యువతికి కూడా ఉద్యోగం ఇచ్చే భరోసా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని మీకు హామీ ఇస్తూ, ఈ రోజే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒక సంకల్పం తీసుకోమని ఒక కాగితం కూడా పంపించారు. మరి నేనైతే 21 ఒకటి తీసుకోమంటే పారిశుద్ధ్యం కానీ, హెల్త్ మీద కానీ, పొల్యూషన్ మీద కానీ, లేకపోతే ఇతరత్ర ఎడ్యుకేషన్ మీద కానీ, ఉద్యోగ అవకాశాల మీద కానీ, డెవలప్మెంట్ మీద కానీ ఇలా తీసుకోమంటే ఇక్కడికి వచ్చే ముందే నేనే ఒక ప్రతిజ్ఞ పోని ఆ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి వచ్చాను. పరిశుభ్రమైన ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం నిర్మించడంలో నా వంతు కృషి చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ పూనాను. మా నాయకులందరూ కూడా తలొక ప్రతిజ్ఞ తీసుకుంటారు. ఈరోజు మీకు ఒకటే మాటిస్తా ఉన్నా, స్వచ్ఛమైన, నాణ్యమైన, ఏ విధమైన రాజకీయపరమైన రిజర్వేషన్ లేకుండా పరిపాలన అందిస్తామని చెప్పి మీకు మాటిస్తూ, మీ అందరికీ 80వ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మరొకసారి తెలియజేస్తూ, ఈ తిరంగ యాత్రలో పాల్పంచుకున్న అందరికీ కూడా, మరి బాబ్జీ గారు నేను అయితే నిర్ణయం మాట్లాడుకున్నాం, ప్రతి కార్యక్రమంలో ప్రజలను భాగస్వాములు చేయాలి, పార్టీలను భాగస్వాములు చేయాలి, ప్రజలను మన్నన పొందే విధంగా పరిపాలన సాగించాలి అని చెప్పి, అలాగే బీజేపీ కానీ, తెలుగుదేశం కానీ, జనసేన కానీ, ఈ కూటమి అనేది చాలా మంది బయట ఏం మాట్లాడుకున్నా రాష్ట్రంలో కానీ, జిల్లాల్లో కానీ మీకు మాటిస్తా ఉన్నాం. మా ప్రథమ అవసరం ప్రజల అవసరాలే తప్ప మాకు ప్రజా శ్రేయస్యమయ ఎజెండా తప్ప ఇంకోటి ఉండదు అని చెప్పి మరొకసారి మీకు తెలియజేస్తూ, అందరికీ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం ప్రజా వేదికలో 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యే అమినేని సురేంద్రబాబు జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేసి గౌరవ వందనం చేశారు. అనంతరం స్వాతంత్ర సమర యోధుల చిత్రపటాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం అలుపెరగని పోరాటం చేసి ప్రాణ త్యాగాలు చేసిన మహానీయుల త్యాగాలను ప్రతి ఒక్కరూ స్మరించుకోవాలని ఎమ్మెల్యే అమినేని సురేంద్రబాబు అన్నారు. స్వాతంత్ర సమర యోధుల ఆశయాల సాధనకు ప్రతి ఒక్కరూ పునరంకితం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం చిన్నారులకు స్వీట్లు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కూటమి నేతలు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు. తమిళనాడు ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో నటి త్రిష పాల్గొన్నారు. సీఎం విజయ్ తల్లిదండ్రులతో కలిసి మొదటి లైన్ లో కూర్చొని ఆమె వేడుకలను తిలకించారు.
అక్కడికి వచ్చిన అధికారులను నవ్వుతూ పలకరిస్తూ వారికి అభివాదం చేశారు. ఇక విజయ్ సీఎం గా ప్రమాణ స్వీకారంలోనూ త్రిష ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. త్రిష తమిళనాడు రాజకీయాల్లోకి రావాలంటూ ఇటీవల కొన్ని పోస్టర్లు దర్శనమిచ్చాయి. డిఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఆమెను ఉద్దేశిస్తూ చేసిన కామెంట్స్ కూడా వివాదాస్పదమయ్యాయి. మరోవైపు త్రిషను ఎప్పుడు ఉప ముఖ్యమంత్రిని చేస్తారని అన్న డిఎంకే మాజీ మంత్రి ఆర్బి ఉదయ్ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఉదయ్ కుమార్ వ్యాఖ్యలు ఖండిస్తూ మదురై వ్యాప్తంగా త్రిష వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నిర్వాహకులు, అభిమానులు చెన్నైలో పోస్టర్లు అంటించారు. ఈ నేపథ్యంలో త్రిష స్వాతంత్ర దినోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఏపీలో స్త్రీ శక్తికి ఏడాది రెట్టింపైన ఆత్మగౌరవం వేడుకల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వయంగా పాల్గొని మహిళలను ఉత్సాహపరిచారు. రాయపూడిలోని పరేడ్ గ్రౌండ్స్ నుంచి సిడి యాక్సెస్ రోడ్డు మీదుగా మహిళలతో కలిసి ఉచిత బస్సులో సీఎం ప్రయాణించారు. ఈ ప్రయాణంలో వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన మహిళలతో ముఖాముఖి నిర్వహించి పథకం ద్వారా పొదుపవుతున్న నగదు, కుటుంబాలకు చేకూరుతున్న లబ్ధి గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. మత్స్యకార, చేనేత, మహిళలు, విద్యార్థులను ఈ పథకం తమ ఆర్థిక అభివృద్ధికి, వ్యాపార అభివృద్ధికి ఎంతో తోడ్పడుతోందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. మహిళలు స్వశక్తితో ఎదగాలని, ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లతో ఆదాయాన్ని పొదుపు చేసుకోవాలని సీఎం సూచించారు. ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయంతో రోడ్డు ప్రమాదాలు కూడా గణనీయంగా తగ్గాయని, రోజుకు సగటున 24 లక్షల మంది మహిళలు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్నారని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలోని 76% ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఈ పథకం అమలవుతుండగా ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు రికార్డు స్థాయిలో 87 కోట్ల ఉచిత ప్రయాణాలు నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రయాణం అనంతరం మహిళలతో కలిసి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి హైటీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కృష్ణా జిల్లా మంగినపూడి బీచ్ సమీపంలో శనివారం తెల్లవారుజామున ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన వైఎస్ఆర్ ఫిషరీ మ్యాన్ కాలనీకి చెందిన పల్లెటి రాజు అనే యువ మత్స్యకారుడు అకస్మాత్తుగా సముద్రంలో పడిపోయి గల్లంతయ్యాడు. ఈ రోజు తెల్లవారుజామున సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. సముద్రంలో వాతావరణం అకస్మాత్తుగా మారడం, ఎగిసిపడిన అలల తీవ్రత మరియు రాకాసి అలలు అలజడికి బోటు తీవ్రంగా ఊగిపోవడంతో రాజు అదుపు తప్పి నీటిలో పడిపోయినట్లు తోటి మత్స్యకారులు తెలిపారు. సహజీవనం చేసిన యువతి దారుణ హత్యకు గురైంది. కనిపించకుండా పోయిన యువతి చివరికి మామిడి తోటలో శవమై కనిపించింది. విజయనగరం జిల్లా గజపతి నగరం మండలం మరుపల్లి సమీపంలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందిన 22 ఏళ్ల ఆల్బిని గరుడ సిమిలిగూడలోని ఓ బ్యూటీ పార్లర్లో పనిచేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అదే ప్రాంతానికి చెందిన కకీగా గ్రామానికి చెందిన మోహన్ కిల్లోతో ఆమె కొంతకాలంగా సహజీవనం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఇటీవల ఇద్దరి మధ్య వివాదం జరిగినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైనట్లు తెలుస్తోంది. వివాదం తర్వాత ఆల్బిని అకస్మాత్తుగా కనిపించకుండా పోయింది. ఆందోళనకు గురైన ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఒడిశా పోలీసులను ఆశ్రయించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. యువతి అదృశ్యంపై పలు కోణాల్లో విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు చివరకు కీలక ఆధారాలను గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. దర్యాప్తులో లభించిన సమాచారం ఆధారంగా విజయనగరం జిల్లా గజపతి నగరం మండలం మరుపల్లి సమీపంలో జాతీయ రహదారి పక్కన ఉన్న మామిడి తోటపై పోలీసులు దృష్టి సారించారు. అక్కడ తనిఖీలు నిర్వహించగా యువతి మృతదేహాన్ని పాతిపెట్టిన ఆనవాళ్లు గుర్తించారు. మామిడి తోటలో తవ్వకాలు చేపట్టిన పోలీసులు మట్టిలో పాతిపెట్టిన అల్బీని మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు. దీంతో ఆమె అదృశ్యం వెనుక ఉన్న అసలు కారణంపై దర్యాప్తు మరింత ముమ్మరమైంది. ఒడిశా పోలీసులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుల సహకారంతో ఈ కేసును ఛేదించినట్లు తెలుస్తోంది. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం తరలించి అనంతరం కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించే ప్రక్రియ చేపట్టారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా యువతకు వరాలు కురిపించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వచ్చే ఏడాదిలో 1 కోటి మందికి ఏఐ నైపుణ్య శిక్షణ అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు వెల్లడి. వ్యవస్థను పూర్తి పారదర్శకం, సురక్షితం, విశ్వసనీయంగా ప్రభుత్వం తీర్చిదిద్దుతున్న రాష్ట్రపతి. జాతీయ భద్రతా విషయంలో ప్రభుత్వం, సమాజం ఏకమై సాగాలని పిలుపునిచ్చిన ద్రౌపది ముర్ము. మన చేతిలో జాతీయ జెండా ఉండాలి, మన గుండెల్లో దేశం కోసం బలమైన అజెండా ఉండాలి. ఇండిపెండెన్స్ డే వేడుకలో ప్రజలకు పిలుపునిచ్చిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. ఏపీలో ఉత్సాహంగా జెండా పండుగ. జాతీయ జెండాను ఎగురవేసిన ప్రజా ప్రతినిధులు, ఆటపాటలతో అలరించిన విద్యార్థులు, మైమరిపించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.